یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئی لینڈ بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ دیکھنے کے لیے بنایا جا رہا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹل اور بیچ ریسورٹ کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی، اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سال بعد بھی آج تک یہ آئی لینڈ ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹی سے انویسٹمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ پاکستان ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید ال مخدوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک کنسٹرکشن نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اب صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 سٹار لگژری ہوٹل برج العرب دنیا کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹی سے بڑا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹ بنانے کی زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچ کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ دبئی کے پاس بیچ کی جگہ کم پڑنے لگی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو 70 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں آئی لینڈ آرٹیفیشل بنائے جائیں گے جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی، جس میں پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا تھے۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلان کیا گیا تھا کہ آئی لینڈ میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بہا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی پام ڈیرا اور پام جبل علی پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئی لینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جو کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں ٹوٹل 300 آئی لینڈ موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تاوڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئی لینڈ اصل میں دنیا کی ایلائٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹر، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے آئی لینڈ خریدے اور کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ رکھی گئی، اور بڑے آئی لینڈ کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک آئی لینڈ $50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو کاس پروجیکٹ بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% آئی لینڈ سے بھی زیادہ سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے آئی لینڈ کی قیمت اتنی کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئی لینڈ بنانی تھے۔ صرف ایک آئی لینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ سٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بڑھا جا سکتا تھا۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئی لینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجن کے وزن کے مطابق بنتا ہے، جو 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا تھا۔ یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو 14 بلین ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 سٹار لگژری ہوٹل بنوا سکتا تھا۔ لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر کو جنت کی زمین بنانا چاہتا تھا۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا کام جام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئی لینڈ بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئی لینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن
अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ज़्यादातर आइलैंड की शेप एक्चुअल कंट्री की शेप से काफ़ी मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई। दूसरी बात थी कि सिर्फ डिज़ाइन का चेंज होना ही नाकामी का रीज़न नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च डेट रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारे का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस का सामना था। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड इस फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस से पहले ही सोल्ड आउट हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टी के रेट ज़मीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन इलाइट ने ये आइलैंड खरीद रखे, इन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की नज़र होने लगे और पता चला कि कुछ आइलैंड समुद्र के नीचे जा चुके हैं। जहाँ ये खबर काफ़ी डेंजरस थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट मज़ीद कम कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज़ में तो बिज़नेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर और रिसर्च टीम ने जब आइलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आ गया कि पाम जमेरा के साथ साथ दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समुद्र से ही ट्रैयर के जरिए निकाल कर आइलैंड साइट पर डंप की जाती थी। जब शेल और वाटर से रेत निकाली गई थी, वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुद्र की वेव्स में काफ़ी चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स में चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है। अब गौर करें इस फुटेज पर जो 2008 की है, जब बाकी तमाम आइलैंड भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोप हो रही है, और इसको रोकने के लिए जगह जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स खड़ी की गई। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पे उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने बिजनेस इन्वेस्टर, टाइकॉन्स और सेलिब्रिटी के इंटरेस्ट लेवल को इतनी डोंस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम प्राइवेट आइलैंड पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई, पाम जबल अली के इन्वेस्टर को रकम रिफंड करना पड़ी और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही मजा है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में इंजॉय की जा सकती है वो पाम जमेरा में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार दुबई का यह पहला आर्टिफिशियल आइलैंड है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटी ऑलरेडी पाम जमेरा में प्रॉपर्टी ओन करते हैं। जो फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकम, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दी वर्ल्ड आइलैंड नहीं बनाया गया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड, मैकल आइलैंड को कंप्लीट किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की नज़र होते जा रहे हैं। दुबई के शेख इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान यह है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट बनाने का प्लान किया गया। फ्लोटिंग स्वीट में समुद्र के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे, ना सिर्फ समुद्र के ऊपर बल्कि समुद्र के बॉटम मैरीन लाइफ से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट में से दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसको रोटेटिंग मोड की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।